السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویئر لٹریچر کمز ٹو لائف تھرو دی آرٹ آف ہینڈ رائٹنگ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہے، خاص طور پر انگلش لٹریچر اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا بہت ہی اہم ٹاپک دا رینیسانس پیریڈ ڈسکس کریں گے، وہ بھی ہینڈ ریٹن نوٹس کی فارم میں۔ اگر یہ ٹاپک آپ کے سلیبس کا ہے تو ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل تو ضرور ہو جائیں گے کہ آپ کے نوٹس بھی بن جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹاپک کی بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ ٹاپک آپ کو ڈیٹیل سے اور ایزی وے میں سمجھایا جائے گا۔ بیسیکلی فرسٹلی تو ہم اس کا انٹرو دیکھیں گے، سیکنڈ پہ اس کا اوریجن دیکھیں گے، پھر اس کی کریکٹرسٹکس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، کی فیچرز یا پرنسپلز کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم لاسٹ پر اس کا امپیکٹ دیکھیں گے۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو فرسٹلی سبسکرائب کر لیں، اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو بناؤں وہ آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ میری ایفرٹ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ موسٹ امپورٹنٹ سیکشن آن ہے، آپ مجھے نیکسٹ ٹاپک سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی اینگلو سیکسون اولڈ انگلش پیریڈ اور اینگلو نارمن مڈل انگلش پیریڈ کے بعد رینیسانس پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہم ٹائم ڈیوریشن دیکھیں تو رینیسانس پیریڈ 1500 to 1600 تک ہے، لیکن کچھ بکس میں کچھ جگہوں پر کچھ نوٹس پر اس کا ٹائم ڈیوریشن 1500 to 1660 ہے، لیکن ہم کریٹیکل ہسٹری آف انگلش لٹریچر کی بک کو فالو کریں گے تو اس میں جو اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے ایگزیکٹلی ہے وہ ہے 1500 to 1600 تک۔ تو فرسٹلی تو ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ دا رینیسانس میننگ ری برتھ، یعنی کہ رینیسانس جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے ری برتھ۔ ری برتھ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ جنم لینا، دوبارہ پیدائش ہونا۔ واز کلچرل مینس ثقافتی، آرٹسٹک، ادبی اینڈ انٹلیکچوئل موومنٹ، علمی تحریر تھی، یعنی کہ رینیسانس پیریڈ جو ہے یہ ایک ثقافتی، ادبی اور علمی تحریر تھی۔ دیٹ اسپینڈ کا مطلب ہوتا ہے جاری رہنا، رفلی فرام دی 14 to the 17th century، 14th century to 17th century تک یورپ میں جاری رہی تھی۔ رینیسانس پیریڈ کے تین نام ہیں، پہلے تو ہم اسے فرسٹلی جو ہے وہ اس کا نیم رینیسانس پیریڈ ہی تھا، اس کے بعد اب ہم اسے ایلزابتھن پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایج آف شیکسپیئر بھی کہہ سکتے ہیں جی۔ تو سیکنڈ پوائنٹ میں اس کا اوریجن دیکھتے ہیں۔ اوریجنیٹنگ ان اٹلی، اٹ سپریڈ اکراس یورپ، مارکنگ دی ٹرانزیشن فرام دی میڈیول پیریڈ ٹو دی ماڈرن ایج۔ یہ دور قدیم یونانی اور رومی ثقافت کے احیاء کا زمانہ تھا اور قرون وسطی سے جدید دور کی طرف منتقلی کا اہم موڑ سمجھا جاتا تھا۔ سمپل الفاظ میں، سمپل ورڈنگ میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو تھی رینیسانس پیریڈ اوریجنیٹ اٹلی میں ہوئی تھی اور اس کے بعد یورپ تک یہ پھیل گئی تھی۔ جب یہ یورپ تک پھیل گئی تھی اس کے بعد بہت سی تبدیلیاں آئی تھی، پھر یہ جو دور تھا میڈیول پیریڈ سے ماڈرن ایج کی طرف منتقلی شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ جو تھا قرون وسطی سے جدید دور کی طرف منتقلی کا اہم موڑ سمجھا جاتا ہے اسے۔ اب ہم اس کے کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں، اس کی خصوصیات جو اہم ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اس پہ تو ہم ہیومنزم کو دیکھیں گے۔ ہیومنزم کا جو بیسیکلی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کی دوستی۔ فوکس شفٹڈ ٹو ہیومن پوٹینشیل یعنی کہ انسانی صلاحیتوں، اچیومنٹس اینڈ انڈیویجویلٹی ریدر دین ریلیجیس ڈومیننس۔ ریلیجیس ڈومیننس کا مطلب ہوتا ہے مذہبی تسلط۔ مذہبی تسلط سے ہٹ کر انسانی صلاحیتوں، جذبات اور شخصیات پر توجہ دی گئی اس دور میں۔ اسٹڈیڈ کلاسیکل ٹیکسٹ فرام گریس اینڈ روم۔ کلاسیکی یونانی اور رومی ٹیکسٹ کا مطالعہ دوبارہ عام ہو گیا تھا اس دور میں۔ اب اس کی جو سیکنڈ کریکٹرسٹک ہے وہ ہے آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، مطلب فن و تعمیرات۔ آرٹسٹ لائک لیونارڈو دا وینچی، مائیکل اینگلو اینڈ رافیل ریولوشنائزڈ آرٹ ود ریئلزم۔ ریئلزم حقیقت پسندی کو کہیں گے، پرسپیکٹیو اینڈ ہیومن ایموشنز۔ ہیومن ایموشنز یعنی کہ انسانی جذبات۔ لیونارڈو دا وینچی، مائیکل اینجلو اور رافیل جیسے فنکاروں نے حقیقت پسندی، جذبات اور گہرائی کے ساتھ آرکیٹیکچر ریوائوڈ کلاسیکل گریکو رومن سٹائلز ایویڈنٹ ان بلڈنگز لائک ایسٹی پیٹرز بسیلیکا۔ گہرائی کے ساتھ فن کو انہوں نے نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ تعمیرات میں قدیم یونانی اور رومی طرز تعمیر کو دوبارہ اپنایا گیا۔ سائنس اینڈ انوویشن مطلب اختراعات۔ سائنٹسٹس لائک گلیلیو، کوپرنیکس اینڈ کیلپر کوسچنز ٹریڈیشنل ویوز لیئنگ دی فاؤنڈیشن فار ماڈرن سائنس۔ گلیلیو، کوپرنیکس اور اینڈ کیپلر جیسے سائنسدانوں نے روایتی نظریات کو چیلنج کیا جس سے جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ دا انوینشن مینز ایجاد آف دی پرنٹنگ پریس بائی جوہانیس گوٹنبرگ ہیلپڈ
adapted knowledge rapidly. गुटेनबर्ग की छापाखाने का जो मतलब होता है वो होता है मतलब प्रिंटिंग की इजाद ने इल्म को आम करने में अहम किरदार अदा किया। बेसिकली इस दौर में मतलब ज्यादा से ज्यादा जो साइंस की बुक्स थी वो ज्यादा से ज्यादा मतलब इन्होंने प्रिंट करवाई थी, जिससे इल्म बहुत आम हो गया था। फोर्थ पर हम लिटरेचर को देखेंगे। लिटरेचर का मतलब बेसिकली अदब ही होता है। राइटर्स सच एज डेंटी, पेट्रार्च एंड शेक्सपियर कंट्रीब्यूटेड का जो मतलब होता है वो होता है अपना हिस्सा डालना सिग्निफिकेंटली विद थीम्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस इंसानी जज्बात, पॉलिटिकल इंट्राइग्यू, सियासी कहानियों एंड इंडिविजुअलिटी और इनफरादी अहमियत। डेंटी, पेट्रार्च और शेक्सपियर जैसे अदीबों ने इंसानी जज्बात, सियासी कहानियों और इनफरादी अहमियत के मौज़ूआत पर काम किया था इसी दौर के अंदर। फिफ्थ एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एक्सप्लोरेशन का जो मतलब होता है वो होता है तहकीकात में, यानी कि एक्सप्लोरेशन में हम बेसिकली देखें तो इसमें यही होगा कि इस मतलब रेनेसांस पीरियड के जो राइटर्स थे या थिंकर्स थे इन्होंने कौन कौन सी तहकीकात की, उनसे क्या सबक हासिल किए और कौन सी इजादात की, मतलब उन्होंने क्या चीजें ईजाद की थी उन तहकीकात के जरिए। चले हम देखते हैं। द पीरियड मार्क्ड द एज ऑफ डिस्कवरी। देख लें डिस्कवरी मीन्स के मतलब उन्होंने क्या दरियाफ्त किया। विद एक्सप्लोरर्स लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को ड गामा ओपनिंग न्यू ट्रेड रूट्स मींस के तिजारती राहें एंड एक्सपेंड यानी कि उसे वसी करना, वुसअत देना। वर्ल्ड नॉलेज मतलब इल्म को ही कहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को ड गामा जैसे थिंकर्स ने नई तिजारती राहें दरियाफ्त की और दुनिया के बारे में इल्म को वुसअत दी, यानी कि वसी किया था। इन्होंने बहुत सारी चीजें भी ईजाद की थी इस दौर में। तो अब हम वो देखते हैं इन्होंने क्या ईजाद किया था जी। तो कोपरनिकस ने मतलब डिस्कवर्ड किया था सोलर सिस्टम, और इन्होंने एक मतलब गलीलियो के लिए एक राह पैदा की थी। इस दौर में बहुत सी बुक्स भी प्रिंट हुई थी फिलोसफी, साइंस एंड आर्ट वगैरह की ना। और जो इस दौर में था मिडिल एजेस जो थी ना वो मतलब लोग उसे देखते थे कि जैसे कि माजी था और जो ओल्ड वर्ल्ड था वो न्यू बन गया था। मींस कि इस दौर में बहुत सी जो थी ना चेंजिंग आई। लोगों ने बहुत इल्म मतलब जो थिंकर्स थे ना इन्होंने बहुत सी बुक्स साइंस आर्ट वगैरह पे मतलब लिखी थी और वो प्रिंट करवाई थी। फिर भी दुनिया में फैल गया था वो इल्म ना। लोगों ने जब वो इल्म हासिल किया तो लोगों को शऊर आ गया। जब शऊर आ गया तो इन्होंने बहुत सी चीजें उस शऊर के जरिए ईजाद। तो इससे यही सबक मिलता है कि जो था मतलब जब वो लोग इस दौर मॉडर्न एज में मतलब उन्होंने कदम रख लिया था ना तो वो यही देखते थे जो मिडिल एजेस थी ना वो उन्हें लगता था कि ये माजी का दौर था ना, कि जो पिछला दौर था वो उसे मतलब ख्याल करते थे कि ये माजी है। और जो अब मतलब न्यू मॉडर्न एज था ना वो उनके लिए अब एक नई राह बन गया था। तब्दीली थी ना वो इनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई थी, यानी कि ये ओल्ड पीरियड से मॉडर्न पीरियड की तरफ आ गए जी। तो अब हम इसके काजीज देखेंगे। काजीज मींस असबाब जी। तो इसके जो असबाब थे 1453 में कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद यूनानी जो स्कॉलर्स थे वो इटली मुंतकिल हो गए थे। और इनके जो मतलब इस दौर के फ्लोरेंस के अमीर ताजर खानदान थे ना जैसे मेडिस खानदान ने फन और तलीम की सरपरस्ती हासिल कर ली थी। मतलब इन लोगों को भी शऊर आना स्टार्ट हो गया था। इन्होंने भी तलीम की तरफ रुझान हो गया था इन लोगों का भी ना। और लास्ट में जाके ना जागीरदारी निज़ाम जो था ना वो ज़वाल पजीर हो गया था और शहरी मराकज की तरक्की स्टार्ट हो गई थी। जागीरदारी निज़ाम जो होता है जैसे विलेजेस में अक्सर होता है जागीरदार जो ज्यादा अमीर होते हैं उनका जो निज़ाम था वो ज़वाल पजीर हो गया था। मतलब लोगों ने उनकी बातों को मानना छोड़ दिया था। फिर शहरी मराकज जो थे ना उनकी तरक्की स्टार्ट हो गई थी, शहरों की तरफ लोगों का रुझान हो गया, उन्होंने इल्म हासिल कर लिया था ना इसलिए। अब हम लास्ट पर इसका इम्पैक्ट देखेंगे रेनेसांस पीरियड के क्या असरात थे जो इंसानी जिंदगियों पर मुरतब हुए, जो लोगों ने क्या मतलब इससे इन असरात से फ़ायदा हासिल किया या नुकसानात हुए उन्हें, ये अब हम डिटेल से देखते हैं। द रेनेसांस हैड अ प्रोफाउंड अफेक्ट मींस असर ऑन यूरोपियन कल्चर, यूरोपीय सकाफत एंड सोसाइटी यानी कि माशरा। रेनेसांस पीरियड ने यूरोपी जो थी सकाफत यानी कि यूरोपियन कल्चर और माशरे पर गहरा असर डाला था। इट इम्फसाइज्ड मींस कि इसने फ़रोग़ दिया था रीज़न एंड इंक्वायरी मींस सवाल करना किसी से। चैलेंजिंग दी रिजर्ड, चैलेंजिंग मींस कि भाई जो हम चैलेंज मतलब फेस करते हैं मुश्किलात, वो स्ट्रक्चर्स ऑफ मिडेवल थॉट, मिडेवल मींस के तख्लीक की सोच को। इसने अक्ल, सवाल करने और तख्लीक की सोच को फ़रोग़ दिया। इस पीरियड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर सब्सिक्वेंट मूवमेंट्स लाइक द रिफॉर्मेशन एंड द इनलाइटनमेंट। बेसिकली इसने कुरान वस्ता की सख्त नजरियाती पाबंदियों को चैलेंज किया था। ये दौर इस्लाहात और रोशनी के
अहद की बुनियाद बना। मीन्स कि इसने जहालत को ख़त्म कर दिया था और इल्म की रोशनी से लोगों को मुनव्वर कर दिया था, यानी कि लोगों ने इल्म हासिल करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को शऊर आ गया था। जब उन्हें शऊर आ गया था तो इसके साथ उनके अंदर अक्ल भी आ गई थी। जब अक्ल आई तो इनके अंदर सवाल करने की हिम्मत भी, यानी कि कॉन्फिडेंस आ गया था। कॉन्फिडेंस आने के बाद इन्होंने तख्लीकी सोच, मतलब इनके अंदर आ गई थी, डेवल थॉट्स आ गए थे, जिसके बाद इन्होंने बहुत सी चीज़ें ईजाद भी की, उनसे फ़ायदा भी हासिल किया। फिर उन्होंने इस दौर के अंदर बहुत से जो थी ना, जो ये पहले पाबंदियों को मतलब चैलेंज ये करते थे, कुरान वस्ता की सख्त नजरियाती पाबंदियाँ जो इन्हें पेश थी, उनको इन्होंने चैलेंज किया, उनका सामना किया। तो इस तरह ये दौर इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। ये बहुत सी चेंजिंग्स लेके आए। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। जी तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।